神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，哈利路亚，阿们。大家早上好，大家平安。怎样？生活了1个月多，在2002年，觉得如何？不简单，对不对？每天都是不简单。我相信神都知道，可是我们继续赞美他，敬拜他，无论什么情况之下，我们相信他，
用我们的生命，我们的全部依靠他。阿们。有阿们吗？哈利路亚！我们要相信他。阿们。好，让我们开始之前，让我们来低头祷告，好不好？低头祷告。感谢你，耶稣，感谢你。我们知道，你一直陪伴着我们，你一直领导着我们。虽然有的时候，我们的心里的空虚，你都知道。你知道我们每个人的负担，你也知道。在这个早晨，我们来到这里，全心全意来敬拜你、赞美你。感谢你，主耶稣，奉基督耶稣的圣名，我们祈求，哈利路亚，阿们。感谢你，耶稣。我空虚的心灵，终于不再流泪，期待着雨后缤纷的彩虹，诉说你我的约定。我们不安的脚步，我不安的脚步，终于可以停歇。主，你已为我摆设了生命的盛宴，与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。感谢你，耶稣，我们不安的脚步，你都陪伴着我们，给我们每个人的心灵来赞美你。我空虚的心灵，终于不再流泪，期待着雨后缤纷的彩虹，诉说你我的约定。我不安的脚步，终于可以停歇。主，你已为我摆设了生命的盛宴，与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。与你有约是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。谢谢弟兄们，跟我们的班上一起唱好不好？我空虚的心灵，终于不再流泪。空虚的心灵，感谢耶稣，终于不再流泪，
这雨后，记得这雨后，缤纷的彩虹，缤纷的彩虹，诉说你我的约定。感谢你，耶稣，我不安的脚步，我不安的脚步，终于可以停歇。主，你为我还是了主生命，你为我爱是的生命，一生与你有约，与你有约，是永恒的约，在梦为证，坚固不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。与你有约，是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。与你有约，哈利路亚！与你有约，是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你。与你有约，哈利路亚！与你有约，是永恒的约，彩虹为证，千古不变。我要高歌，为生命喜悦，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。万物歌颂，万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。万物歌颂你的慈爱，大地诉说你的恩典。哈利路亚！感谢你，耶稣，万物歌颂来赞美你，感谢你，感谢你，感谢你，哈利路亚！你配得赞美。哈利路亚！举们的声来赞美主耶稣，来赞美主耶稣，高举你的声音来赞美他。感谢耶稣。感谢你，感谢你，你配得赞美耶稣。用你的生命来赞美他。感谢你，感谢你，耶稣。
天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配的你恩典。哦，天父，天父，是我要你儿女，是用我符合天父你的旨意。一起唱，哦，天父，天父。哦，天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配的你恩典。哦，天父，天父，是我要你儿女，是用我符合天父你的旨意。谢谢你们，我一起唱，我要永永远远，我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍要永永远远爱着耶稣，我要永永远远，我要永永远远爱着耶稣。感谢你，耶稣，我要永永远远，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍要永永远远爱着耶稣。天父，天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配的你恩典。哦，天父，天父，是我要你儿女，是让我符合天父你的旨意。哦，天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配的你恩典。哦，天父，天父，是我要你儿女，是让我符合天父你的旨意。哦，天父，兄弟你来唱。哦，天谢你耶稣，我要你儿女，是我一生都配的你恩典。是我要你儿女，是用我符合天父你的旨意。再多一次，哦，天父，天父。感谢你，耶稣，天父，天父，是用我符合天父你的旨意。哦，天父，天父，哦，天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配的你恩典。哦，天父，天父，是我要你儿女，是用我符合天父你的旨意。哦，天父，天父，哈利路亚，是我要你儿女，是我一生都配的你恩
变。哦，天父，天父，是我要你儿女，使用我符合天父你的旨意，使用我符合天父你的旨意，使用我符合天父您的旨意。哈利路亚！是我们的天父，一切荣耀都归于你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。阿们！感谢你，主耶稣，感谢你，弟兄姐妹们，在这个早晨，我们一起来敬拜，因为什么呢？因为神是我们的力量。阿们！嘿，我们一起拍手赞美他吧！嘿，嘿。跟我们伴唱好不好？除了你，除了你在天上，有谁？没有，只有耶稣。阿们。除了你在地上，我也没有说爱慕。虽然有时候，虽然有时候我身心软弱，阿们。但有一件事永远不会改变，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，到永远。而且赞美他吧，嘿！再对唱吧，除了你在天上，嘿！除了你在天上，有谁？除了你在地上，我也没有说爱慕。虽然有时候我身心软弱，但有一件事永远不会改变，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，神真是我，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，神真是我，一起唱吧，慢唱。神真是我嘿，嘿，的力量，哈利路亚！神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，一起唱吧。神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，神真是我，嘿，嘿，的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，神真是我，哈利路亚，嘿，的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远，到永远，嘿，到永远，嘿，到永远，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量。哈利路亚！
Bapa, kita deklarasikan tahun 2026 adalah tahun amanat agung sebanyak 3 kali. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Tiada duanya ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah goncangan bencana alam, perang antar bangsa yang membuat gangguan-gangguan pertumbuhan ekonomi di bangsa kami Indonesia. Satu hal yang kami percaya Tuhan, tangan-Mu tetap menopang bangsa kami Indonesia. Dan kami akan melihat banyak jiwa-jiwa akan berseru-seru kepada Engkau ya Tuhan. Dan jiwa-jiwa ya Tuhan makin banyak akan melekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan mereka akan mengalami Tuhan. Dan pintu-pintu penginjilan akan dibuka seluas-luasnya. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, roh takut akan Tuhan, keadilan dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan terus menuntun dan menguduskan Kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kejujuran dan kebenaran yang berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto. Seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini ada di dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Pengurapan hikmat, berkat kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan pada kedua hamba-hamba-Mu ini. Hamba-hamba yang diurapi Tuhan menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga di bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan menjadikan setiap umat Tuhan murid-murid Kristus dan membangkitkan penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Berkati generasi Yeremia kami ya Tuhan, khususnya di CK7 dan juga di bangsa kami. Bangkit anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan berkomitmen hidup kudus, menang atas dosa, serta lahir para pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan, yang akan memimpin bangsa ini dan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami percaya dan kami sepakat katakan amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 15 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA, cabang Tamrin dengan nomor account 206 322 2020 atas nama GBPRJ Mandarin Service. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 12 Februari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Kul, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa, 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa.
From Diagnosis to Recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monique Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kasih你耶稣，感谢你。我相信你是我们的主，也是引导着我们的生命路，一步又一步陪伴着我。让这首诗歌带领着我们进入你的真理，你的道。感谢耶稣，兄弟姐妹们，让我们起来唱这首诗歌，恩典之路。这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。只是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路，你爱你手，牵引我走着人生路。是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路，你爱你手，牵引我走着人生路，一步又一步，一步又一步。只是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路，你爱你手，牵引我走着人生路。你是我的主，你是我的主，引我走这一路。感谢你耶稣，高山或低谷，都是你
一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。你爱，你手牵引我走这人生路。你爱，你手牵引我走这人生路。Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau hadir tempat ini Tuhan. 主啊，我们知道你就在我们中间， Kami rasakan hadirat-Mu 我们能够感受到你的临在， memenuhi setiap kami. 充满我们每一位， Biar kami setiap hari, setiap saat mengalami Engkau ya Tuhan. 让我们无时无刻能够经历到你。 Setiap langkah kami Tuhan, 我们每一步， setiap detik Tuhan, 我们的每一刻， setiap nafas kehidupan kami 我们的生命气息， adalah anugerah yang terindah daripada Engkau. 都是从你而来美好的恩典。 Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. 感谢你的同在呀，主， Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. 也感谢你的美善。 Kami ada saat ini semua karena Engkau. 我们能够活到如今，完全因为你。 Kami mau terus mengalami Engkau Tuhan. 我们要一直跟随你， Pakai hidup kami, 求你使用我们的生命， pakai setiap keberadaan kami. 求你使用我们全人， Supaya kami semakin melekat kepada Engkau. 使我们越来越忠心跟随你。 Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. 求你对我们每个人说话呀，主， Karena kami mau mendengarkan. 因为我们要聆听你的 Kami 道 mau menjadi pelaku-pelaku firman. 我们要遵循你的道， Yang setiap hari diperbaharui dengan firman-Mu. 每一天都借着你的道更新我们。 Kami gak mau jadi fansnya Tuhan. 我们不要成为你的粉丝， Tapi kami mau menjadi murid-murid. 而是要成为你的门徒， Yang taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu. 而是要谨守遵循你的每一个命令。 Berbicaralah ya Tuhan. 主啊，求你对我们说话， Urapi setiap kami. 高摩我们每一位。 Urapi hamba dan Ibu Jenny Tuhan. 求你高摩我们两位使女， Berikan kami kesatuan hati 让我们能够同心合一， dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. 来传达你的信息， Supaya bukan seperti apa yang kami inginkan keluar dari mulut kami. 不是按照我们自己的心意， Tapi seperti apa yang Tuhan inginkan. 而是按照你的心意。 Urapi setiap kami 求你 Tuhan. 高摩我们每一位， Sampaikan firman-Mu. 将你的道传达给我们 Supaya 听， firman ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam 让 kehidupan 你的 kami. 道能够在我们里面生根建造， Dan nama Tuhan yang 而 dipermuliakan. 你的名得上荣耀。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Hanya di dalam nama Tuhan 告 Yesus. 诉耶稣就是圣名。 Mari kita siap mendengar firman Tuhan. 我们已经预备好聆听神道， Sama-sama 大 katakan 家一起说 amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih. 谢谢各位 Silakan 请坐 duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹平安。
Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu kembali. 很高兴能够再次与大家见面。 Hari yang luar biasa, amin. 今天是非常棒的一 Saya 个日 percaya 子 kita semua pasti mengalami kebaikan Tuhan. 我相信我们每一位都经历到上帝的恩典。 Tadi saya sempat di ruang hospitality 刚才我们在会见室 mendengar banyak kesaksian dari Bu Jenny 听我自己做一些见证。 dan saya sangat diberkati. Ibu Tirsa 她说她蒙福了。 Dan saya percaya kita semua ada saat ini semua karena Tuhan, amin. 我相信我们现在能够存活的今天，完全都 Bukan 是上帝的恩 bukan 典， karena kuat gagah kita, 不是因为我们自己的力量刚强， tapi karena Tuhan baik dan teramat baik dalam kehidupan 因 kita. 为上帝对我们实在是太美善了。 Hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah, 今天我要讲的主题 jangan takut gagal. 就是不要害怕失败。 Siapa di antara kita yang gak pernah gagal? 请问我们中间有谁没有失败过呢？ Ada yang gak pernah gagal dalam hidup ini? 有吗？有人在生命中没有失败过吗？ Saya percaya pasti setiap kita pernah gagal. 我相信我们每个人都经历过失败， Tapi siapa di antara kita yang takut gagal? 但是在我们中间有谁会害怕失败呢？ Saya takut loh. 我害怕， Saya takut gagal. 我害怕失败， Banyak hal yang membuat saya takut gagal. 真的很多事情让我害怕失败。 Tapi percayalah di dalam Tuhan, 但是要相信在主里面， kita punya masa depan yang indah. 我们有一个美好的前途， Yang penuh dengan harapan. 是许多盼望的。 Kita bisa gagal dalam faktor apa aja Bapak Ibu. 我们可以在很多因素之下我们失败， Kita mungkin bisa gagal dalam hal pekerjaan. 可能在工作上我们失败， Atau dalam karir. 或者在我们追寻我们的事 Gak 业 mungkin 上。 lah kita kerja naik terus gak pernah turun ya. 不可能我们一直在晋升在工作方面，对不对？ Dan juga mungkin kita pernah gagal dalam hal hubungan keluarga. 可能我们在家庭生活方面的关系，可能也是搞得不好。 Dan gak sedikit zaman sekarang banyak anak-anak muda yang takut menikah karena takut gagal dalam pernikahan. 而且现在很多例子是年轻人他们不愿意结婚，为什么呢？害怕他们会失败。 Mungkin mereka melihat bahwa banyak pernikahan sekarang ya gagal sehingga mereka gak berani masuk ke dalamnya. 因为他们看见很多那个离婚或者婚姻失败的事，所以他们不敢尝试。 Ada juga yang mungkin yang gagal dalam iman atau dalam pelayanan. 或许有人在信息方面或者侍奉方面有失败， Atau gagal dalam komitmen. 或者在觉知方面也失败的。 Biasanya kita dari awal tahun, 平常我们在新的一年开始， khususnya saya pribadi, 特别我个人呢， saya suka komitmen. 我常常有那个立愿呢， Saya suka janji sama Tuhan, 我常常跟上帝许愿， tahun ini saya mau lebih baik Tuhan. 上帝，今年我要做得更好。 Misalnya saya janji sama Tuhan, saya doa fajar setiap hari. 比如说，我向上帝许愿，我说每一天都 Saya 参加晨 janji 祷 sama 会， Tuhan, saya lebih rajin baca Alkitab. 我会更殷勤的去读圣经。 Tapi berjalannya waktu, 但是随着时间的过去， kadang-kadang suka bolong-bolong tuh. 很多时候我也会缺席啊， Gagal ya saya ya. 我失败了。 Hidup kita ini pasti pernah gagal lah ya. 是的，我们活在世上常常会失败， Atau mungkin salah satu di antara kita saat ini lagi dalam kegagalan. 或者我们在中间现在正在经历那个失败， Nggak usah khawatir, 不必担心。 pagi ini kita mendapatkan kabar baik. 今天我们有好消息， Dan kabar baik ini juga untuk saya. 这个好消息也是对我而说的。 Apa aja yang bisa membuat kita gagal? Faktor apa aja? 是什么因素让我们失败呢？ Yang pertama itu faktor internal dari diri kita sendiri. 第一呢，就是我们内在的因素， Ya mungkin ada sesuatu kita yang lalai. 可能有些事情我们疏忽了， Tapi ternyata yang kedua bisa juga faktor sekeliling kita yang membuat akhirnya kita gagal. 但是也可能是外在的因素使我们失败。 Tetapi kabar baiknya adalah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. 但 Amin. 是好消息呢，就是失败不是一切的终点。 Tapi kalau menurut saya justru kegagalan adalah awal baru buat kita melangkah lebih lagi di dalam Tuhan. 但是对我来说，失败就是一个新的开始，让我们能够与上帝同行。 Kadang-kadang Tuhan mengizinkan loh kegagalan itu terjadi 不错，上帝有时候会让我们经历失败， supaya kita ngalamin Tuhan lebih lagi. 让我们能够更经历它。 Karena saya renungkan 因为我在思考， saat kita merasa kuat atau merasa bisa, 当我们觉得自己坚强无所不能的时候， sesungguhnya kita ini sedang berjalan ke dalam kegagalan, menuju kegagalan. 其实我们正走向什么呢？失败。 Maka dari itu jangan sombong. 所以我们不要骄傲，
Jangan anggap diri kita bisa atau kuat. 不要以为自己很刚强，什么都能做。 Semuanya itu karena Tuhan, amin. 这一切完全都是因为主。 Atau faktor yang kedua, pada saat kita mengabaikan suara Tuhan, 或者另外一个因素就是，当我们忽略上帝的声音， atau mengabaikan suara orang-orang yang menasihati kita. 或者忽略我们四周给我们的一些劝勉， Karena itu juga adalah awal dari sebuah kegagalan. 这一切都是失败的起点。 Nah, contoh siapa yang di dalam Alkitab yang Nah. mengalami kegagalan? 让我们看圣经里哪些人物他们是失败呢？ Yang pertama yang saya langsung dapat adalah Musa. 第一，我一想到的就是摩西。 Kenapa Musa? 为什么是摩西呢？ Karena Musa gagal mengatur emosi. 因为他不能控制自己的情绪。 Kita pasti semua tahu ya, Musa 我们大家都认识这位摩西， membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. 他要带领这些以色列民离开这个为奴之地 Dan 埃及 selama 地。 40 tahun berputar-putar di padang gurun, 40年之久漂流在旷野。 karakter bangsa Israel itu pada saat itu adalah bersungut-sungut. 那时候那些以色列民只是做什么呢？每天就是 Ngomel 埋 aja. 怨、怨天。 Dapat mujizat ngomel. 有生机，他们也在那埋怨。 Dapat perkenanan Tuhan ngomel. 上帝蒙上帝应喜悦，他们也是在那里 Gak 怨 usah 声载 bilang 道。 kalau dapat masalah. 更不用说，如果他们面对难题。 Tapi apapun kondisinya, 但是无论任何情况之下， bangsa Israel tuh suka ngomel. 真的以色列民常常在那里发怨言， Sampai satu titik, 直到有一刻， bangsa Israel itu ngomel sama Tuhan, bersungut-sungut. 他们在那里向上帝抱怨。 Ketika mereka itu kehausan dan gak ada air. 当他们那时候口渴没有水， Lalu Musa itu menghadap Tuhan, 然后摩西就面对上帝， berdoa membawa masalah ini ke hadapan Tuhan. 他就祷告，把这件事放在上帝面前。 Yang luar biasanya Tuhan bilang, Musa, 然后就是上帝这样对他说：“摩西， kamu berbicara kepada batu, 你要对这个磐石说话， dan batu itu akan mengeluarkan air. 那个磐石就会出水了。” Tapi karena Musa sudah emosi, 但是那时候他已经非常的 dia 愤 mungkin udah 怒， gergetan ya. Gergetan itu bahasa Indonesianya apa gitu ya, saya nggak tahu. 他就是在那里可能咬牙切齿，他已经不知道应该如何做。 Dengar ngomel aja terus. 因为他们不断的在那里怨声载道， Sampai akhirnya Musa itu bukan ngomong sama batu, tapi dia mukul batu. 所以最终摩西不是对那个磐石说话，而是去击打那个磐石。 Apa yang terjadi? 发生什么事呢？ Batu tetap mengeluarkan air. 真的那个是磐石出水了， Tapi Musa gagal mengatur emosinya. 但是摩西他不能控制自己的情绪， Dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. 他没有按照上帝的指示去做， Tapi Tuhan baik. 但是上帝还是美善的， Perkenanan Tuhan tetap turun atas Musa. 上帝仍然是喜悦他， Sehingga Musa itu tetap bisa memimpin bangsa Israel. 所以他还能够去带领这个以色列 Meskipun 民。 Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian. 尽管他不能够进入那个迦南美地。 Yang kedua siapa tokoh dalam Alkitab? 那么第二个人物又是谁呢？ Yaitu Daud. 就是大卫王。 Daud gagal menjaga hati. 大卫王不能够持守自己的心， Ini juga doa saya. 这也是我的祷告， Supaya saya bisa menjaga hati. 就是让我自己也能够持守我的心，保守 Seperti 我的 firman 心。 Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 就好像上帝叫我们要保守我们的心， Karena 胜 dari 过一切 situlah terpancar kehidupan. 因为在那里就一生的果效就发出来。 Dan ternyata Daud orang yang dikatakan Tuhan berkenan atas hidupnya. 不错，上帝说，大卫是合我心意的人， Itu juga pernah mengalami kegagalan. 但是他也曾经经历过失败。 Menurut saya kegagalannya sangat besar. 对我来说是非常大的失败， Karena dia jatuh di dalam dosa. 因为他跌入最终， Dosa kebohongan, 在那里欺骗， dosa persinahan, 然后淫乱罪， dosa pembunuhan. 还有谋杀罪。 Semua konspirasi kejahatan ada di dalam Daud. 一切的那些密谋全部都发生在他身上。 Kayaknya nggak ada kejahatan yang lebih besar daripada apa yang Daud lakukan. 我相信没有其他的罪恶比他这个更大。 Karena apa? 为什么呢？ Karena gagal jaga hati. 因为他没有保守自己的心。 Tapi yang luar biasanya, 但是令人惊叹的是， pada saat Nabi Nathan menegur Daud, 当拿单先知对他说， apa yang dilakukan oleh Daud? 对他说他所做的一切， Dia langsung bertobat. 然后他就立即悔 Dia 改， langsung menyesal.
他就立志悔改 Dan 承认， bahkan di Mazmur 51, 而且在诗篇51篇， Daud mengakui semua dosanya, 他承认自己一切的过犯， bertobat, 而且他悔改了， dan berdoa dengan hati yang hancur. 而且他以破碎的心向上帝祷告。 Dan doanya itu menyentuh hati Bapa. 这个祷告就是触摸了神的心， Sehingga Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. 所以被称为他是合神心意的人。 Jadi jatuh itu biasa, 所以跌倒其实是共见惯的， tapi bagaimana respon kita setelah jatuh? 但是我们跌倒之后，我们的反应是什么呢？ Dan yang terakhir, tokoh yang ketiga yang ingin saya bawakan 今天我要讲的第3位人物呢， adalah Petrus. 就是彼得。 Petrus itu hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. 彼得是一个非常出色上帝的使者， Dia adalah murid Tuhan yang paling spontan. 他是一个主耶稣的门徒，他是随机应变。 Kalau menurut saya Petrus itu ngomong dulu baru mikir. 我就是说他是先说话，然后才去思想， Bukan mikir dulu baru ngomong. 不是先思考然后再去说话。 Tapi Petrus itu gagal di dalam ujian imannya. 但是他在哪一方面失败呢？就是在信心考验方面。 Kenapa saya katakan seperti itu? 为什么我这么说呢？ Karena pada saat Yesus di dalam perjamuan terakhir 因为当主耶稣在最后晚餐的时候， yang disebut Last Supper, 就是最后晚餐， Tuhan Yesus sudah bernubuat 其实主耶稣已经预言了， bahwa iman Petrus itu akan tergoncang. 你的信心会动摇。 Tapi Petrus dengan gagah perkasanya, 但是他怎么样？他很刚强，他是自大的说， dia bilang nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. 不可能的，主不可能， Aku ini nggak sekali-kali akan menyangkal engkau. 我不会，从不会去否认你。 Imanku itu nggak bakal tergoncang, kuat. 我的信心非常刚强，我不会动摇。 Dia merasa dirinya teguh banget ya berdiri ya. 他觉得自己是非常刚强的人。 Tapi kenyataannya 但是事实是什么呢？ ternyata Petrus menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. 原来鸡叫之前，他3次否认主， Dan di situ dia tahu bahwa dia sendiri lemah. 他就开始知道自己是软弱的， Dia gagal. 他失败了。 Tapi apa yang terjadi? 但是发生什么事呢？ Petrus bangkit 他重新站起来， dari kegagalan imannya. 从他那个失败的信心中， Pada saat Tuhan Yesus menghampiri dia, 当主耶稣再次面对他的时候， Tuhan memulihkan keadaannya. 上帝恢复他的情况， Itu yang membuat imannya bangkit kembali. 所以让他的重建那个信心。 Sampai akhirnya Tuhan memakai Petrus itu dengan sangat luar biasa. 最终，上帝大大的使用这位使徒彼得， Pada hari Pentakosta, 在无旬节的时候， Petrus itu cuma khotbah kurang dari 5 menit. 他其实讲到没有5分钟， Dan 3.000 orang 已 diselamatkan. 经有3000位信主了。 Mungkin saya khotbah 30 menit Bapak Ibu. 可能我这里讲到30分钟， Dan belum tentu saya bisa menyelamatkan 3.000 orang. 我未必能够使3000人。 Jadi apa yang ingin saya katakan di sini? 我在这想说什么呢？ Orang-orang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang luar biasa yang kita tahu, 在圣经里，我们看见这些出色的人物， itu pun pernah gagal. 他们也曾经失败过。 Tapi pada saat mereka ngalamin Tuhan, 但是当他们经历上帝之后， mereka dipakai lebih luar biasa daripada sebelumnya. 上帝就更大的使用他们，比起以前。 Jadi jangan pernah kecil hati. 所以不要胆怯， Kegagalan apapun yang kita hadapi atau kita pernah hadapi, 无论我们经历怎么样的失败， itu tidak membuat kita itu menjadi orang yang di belakang. 那不会使我们是站在最后的人。 Tuhan bisa memakai siapapun di antara kita. 上帝会使用我们在座的任何一个人， Dengan segala apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan 无论我 kita. 们在身上曾经经历过什么事。 Nah, saya akan bagikan 3 tips bagaimana apa yang harus kita lakukan pada saat kita mungkin ngalamin kegagalan. 如果我们经历失败，那么我们应该怎么做呢？我给大家3个提示。 Yang pertama, jangan batasi kuasa Allah. 第一，就是不要限制上帝的能力。 Di Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? 我们要看以赛亚书43章19节，看了我要做一件事，如今要发现，你们岂不知道吗？
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. 我必在旷野开道路，在沙漠开江河。 Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya buat saya ini sesuatu yang impossible banget. 对我来说，这是难以成就的一件事。 Karena nggak mungkin seseorang bisa membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. 因为不可能一个人能够在那个旷野开道路，在沙漠开江河。 Tapi Tuhan mampu melakukan sesuatu yang mungkin buat manusia itu nggak mungkin. Tapi buat Tuhan segala sesuatu itu mungkin adanya. 可能对我们来讲是难以想象，是不可能的事，但是在上帝凡事都能。 Asal kita tidak membatasi kuasa Allah. 只要我们不要限制上帝的能力。 Di di kalimat yang pertama, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. 那在这里讲到，我要做一件新事，如今要发现。 Bapak Ibu ketahuilah bahwa sebuah benih 大家要知道，一个种子， kalau mau tumbuh, 如果它要成长的话， dia itu harus ditanam. 必须我们先去播种。 Ditanam itu di bawah tanah. 种了种在哪里？是在那个那个土地的下面。 Sesuatu yang gelap terjadi pada benih tersebut. 那时候这个种子面对的是什么呢？一片的漆黑。 Dan setelah beberapa waktu, 然后之后呢？ benih itu akan pecah. 然后它呢就是会爆出来。 Mungkin saat ini kita lagi pecah. 可能我们现在正在那个爆出来的那个状况。 Mungkin saat ini kita lagi hancur. 可能我们现在觉得很破碎。 Mungkin saat ini kita lagi nggak dilihat oleh siapa-siapa. 可能现在我们被人是不屑一顾。 Tapi ketahuilah 但是要知道， bahwa pada saat itu 在那时刻， tangan Tuhan sedang bekerja. 上帝手正在动工。 Asal kita merelakan hati kita. 只要我们心甘情愿在他的 Dan 手 setelah 下， benih itu pecah, 然后这个种子开始 baru tunas itu Faya. mulai tumbuh. 发芽，它就开始成长。 Dan kalau kita rajin merawatnya, 如果我们好好的去培养它， sebuah benih yang pecah itu akan tumbuh sebuah tunas dan tumbuh menjadi pohon 那么那个种子就会发芽成长，就成为一个树， dan berbuah pada musimnya. 最后在季节时就结果子。 Bagaimana dengan fase kehidupan kita saat 我 ini? 们现在人生是在哪一个阶段呢？ Apa kita mungkin lagi di dalam 可能我们在， atau kita lagi pecah 或者我们正在发芽 atau mungkin sekarang kita lagi ada tunas kecil 现在开始有一个小小的芽， dan kita berkata, "Mana Tuhan?" 我们可能说主啊你在哪里？ Tuhan ada di dalam hatimu. 主就在你心中， Tuhan bekerja di dalam engkau. 主就在你心中动工。 Asal kita tidak membatasi kuasa Allah. 只要我们不要限制上帝的能力。 Kegagalan itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. 其实失败不是从上帝而来的， Karena Tuhan itu merancangkan damai sejahtera masa depan yang penuh 因 harapan. 为上帝向我们所赐的恩典是什么呢？是平安的意念，不是将灾祸。 Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kegagalan itu terjadi. 但是有时候上帝会允许这些失败临到我们身上， Supaya ia dapat menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. 让他能够在我们生命中彰显他的能力。 Tuhan gak sekali-kali pernah meninggalkan kita. 上帝从不离弃我们。 Percayalah dia selalu akan menopang kita dalam segala kesulitan kita. 要知道我们在任何环境、任何困难中，他常常扶持我们。 Seperti Mazmur Daud berkata, 就好像在诗篇， sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, 诗人大卫这样说：虽然我行在死荫的幽谷， aku gak takut bahaya. 我的心也不怕遭害， Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 因为你的杖、你的竿都安慰我。 Jangan pernah batasi kuasa 所 Tuhan. 以千万不要限制上帝的能力。 Yang kedua, 第二， bangkit dan belajar dari kegagalan. 我们要从失败中站起来，并吸取教训。 Kegagalan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. 其实失败是非常宝贵的功课，是我们可以 Karena pada 从学 saat 习。 kita gagal, kita belajar kesempatan-kesempatan akan kesalahan kita yang lalu. 因为当我们失败的时候，我们就从我们的那个失败中学习，吸取一些经 Dan 验， kita memperbaikinya di masa yang akan datang. 然后我们就去纠正为我们的将来。 Saya mau kutip satu kata-kata atau satu kalimat dari Thomas Alva Edison. Thomas Edison 曾经这么说 Saya tidak gagal, 我没有失败， saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. 我只是找到1000次
我不能够成功的原因。 Perhatikan kata-katanya Thomas Alva. 请大家留意这个 Thomas Alva 的说。 Setelah 1000 kali dia gagal, Thomas Edison 说了，他1000次失败之后， dia bilang saya tidak gagal. 我没有失败啊， Cuman saya belum menemukan cara untuk berhasil. 只是我还没有找到那个成功之路。 Cara pandang kita 我们的眼光 itu menentukan juga 将会决定 apakah kita mau terus berada di dalam lingkaran-lingkaran kegagalan 我们是否在那个失败的恶性循环中 atau kita mau keluar daripadanya. 还是我们要走出来呢？ Yang menentukan adalah diri kita sendiri. 只有我们自己能够决定一切。 Amsal 24 ayat 16 dikatakan, 在箴言24:16节这么说， sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangkit kembali. 因为一人虽7次跌倒，人必兴起， Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 但是恶人却被祸患倾倒。 Saya percaya orang benar pun bisa jatuh. 我相信正直人也会跌倒。 Seperti tadi tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan itu juga bisa jatuh, bisa gagal. 我们看见刚才我们所看的，就是上帝所拣选的人，他们也会失败啊。 Tapi yang membedakan orang-orang yang tadi saya sebutkan, tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan dengan luar biasa karena mereka bangkit dari kegagalannya. 但是我们不同之处是什么呢？那些人他们重新站起来，吸取教训， Dia bangun lagi. 他再次站起来。 Saat mereka menemui Tuhan, mengalami Tuhan, mereka bangkit. 当他们遇见上帝，经历到上帝的同在，他们就重新振作。 Jangan pernah mengasihani diri karena kegagalanmu. 所以我们不要在那里自恋自爱的。 Mungkin ada orang yang bilang, aduh saya udah habis-habisan. 可能有些人说我差不多是完蛋了 Gak ada harapan buat saya. 我没有盼望，没有希望了 Bisnis saya hancur. 我的太太已经， Keluarga saya meninggalkan saya. 我的家人已经离开我， Apalagi yang bisa saya pegang. 我还能抓紧什么 Jangan 呢？ seperti itu. 可能情况是如此 Ayo bangkit. 我们要重新振作， Karena ada kabar baik pada hari 因 ini. 为今天有好消息。 Bangkit dari kegagalanmu. 从你的失败中重新站起来 Bangkit dari jatuhmu. 重新站起来， Karena Tuhan memberikan kesempatan kedua dalam kehidupan kita. 因为上帝会赐给我们第二次机会。 Apa yang harus kita lakukan? 那么我们需要做什么呢？ Introspeksi diri dari kegagalan kita. 我们要重新反省自己。 Tadi yang saya katakan di awal, mungkin karena diri kita, mungkin karena faktor eksternal. 刚才我也说过，有内在还有外在的因素嘛。 Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu menyediakan yang jauh lebih baik buat kita. 第二就是要相信上帝已经为我们预备是更好的。 Dan yang ketiga, jangan pernah menoleh ke belakang. 第三就是不要往后看， Jangan pernah melihat keberhasilan kita atau kesuksesan kita yang lalu. 不要看我们以往我们的成功。 Hari ini untuk hari ini. 我们要看是现在当下。 Besok ada tantangannya lagi. 明天会有其他的挑战。 Gak usah mikir-mikir yang hari ini, besok, minggu depan, yang kemarin-kemarin digabungin semua pusing. 我们不要再想今天、以前还有这样的一个事，我们就会很混乱。 Jalani terus bersama dengan Tuhan. 我们要与主同行， Bangkit dan belajar dari kegagalan. 站起来，从我们的失败中吸取教训。 Oh, Bu Tirsa ngomong gitu enak. 你这么说是很容易啊， Karena Ibu kelihatannya semuanya baik-baik aja. 因为看起来你一切都很顺利。 Bapak Ibu enggak seperti itu. 弟兄姐妹这不是事实， Karena saya pun banyak 因 kegagalannya 为我自己也曾经历很多的 yang 失败， pernah saya alami. 是我曾经经历到。 Mungkin dalam pekerjaan, 可能在我工作上， mungkin di dalam keluarga saya merasa aduh saya gagal ya Tuhan. 可能在家庭生活方面，我觉得自己失败 Mungkin。di dalam pelayanan saya bilang aduh Tuhan saya gagal ya. 或者在侍奉方面，我也觉得自己失败呀，主。 Tapi saya satu hal tidak pernah mengasihani diri. 但是我从不什么呢？就是自 Jangan 怜自爱。 lama-lama di dalam kejatuhan dan kegagalan kita. 不要留在那个失败的过程中， Ayo bangkit. 让我们站起来， Karena Tuhan memberikan janji yang jauh lebih baik di masa depan 因 kita. 为上帝要赐给我们更好的前途前程。 Jadi 所以 bangkit 弟兄姐妹要站起来， dan belajar. 要重新振作，要吸取教训， Supaya kita nggak melakukan kegagalan yang 使我 sama. 们不再重蹈覆辙。 Dan yang ketiga, 第三就是 kurangi resiko gagal. 我们要降低失败的风险。 Ada pepatah yang berkata malu bertanya,
有这句话说，如果迟疑发问 Bisa jawab lanjutannya? Sesat di jalan 平常我 salah. 们讲就是会什么迷 Kalau 失 saya 道路。 dapetinnya malu bertanya, gagal di jalan. 我的是什么呢？迟疑发问就必会失败。 Kenapa begitu? 为什么这样呢？ Karena pada saat kita melalui sebuah jalan, 因为当我们要走一条路的时候， kita nggak mau bertanya, 我们不要问人， akhirnya mungkin kita nggak nyampe. 可能我们就不会到达目的地。 Masih ingat zaman-zaman dulu, 还记得以前吗？ saya lihat banyak yang generasi mungkin di atas saya. 就是更年长的长辈们 Dulu kita belum ada Waze, belum ada Google Maps ya Bapak Ibu ya. 以前没有 GPS 啦，没有那个 Google 的 Kita 那个 pakai 导 map 航系 yang 统， lembaran besar 我们有的是很大的一个地图， atau map yang kuning. Ingat buku Ya. map itu? 或者有一个是黄色的那个路线图。 Dulu saya waktu baru awal-awal pulang Indonesia, 我以前刚刚回到印尼的时候， saya sama Pak Roy itu suka bantuin orang tua, ibu dari Pak Roy. 我就常常会帮我的那个 Kalau 婆婆， ada acara event-event Natal, terus Lebaran gitu kan, 有 ada 特别 parcel 的 ya. 特别的节庆日子的话， Lalu mertua saya itu ada bisnis parcel 然后我婆婆她是有那个做包裹的 di 生意 Surabaya, tapi saya bantu yang untuk Jakarta. 那么她是在泗水，但是我帮助是在野城的。 Saya ingat banget zaman dulu itu kita mesti nyari alamat. 我记得那时候我要找地址， Misalnya ada 10 parcel, 比如说有10个包 10 裹， alamat tuh yang kita harus cari. 我们就要去找10个地址。 Kita harus nyari di buku yang kuning itu, yang lebar itu. 我要从那个黄色那个路线图去找。 Lalu terus habis itu ada jalan, 有那条路， terus udah gitu dia akan nyambung. 然后他就会接下去， Misalnya tulisannya lanjut ke B halaman 46 就 misalnya. 接下去要看 B 什么在什么 Masih ingat ya 页。 zaman-zaman dulu belum ada GPS ya. 大家会记得那时候没有那个导航系 Meskipun 统。 saya udah ngikutin itu buku map, 虽然我已经按照那个路线图， tetap aja nyasar. 仍然会迷失路啊。 Kalau saya biasa suka maksain suami saya, udah tanya Roy, tanya. 很多时候我就逼我的丈夫，我说 Roy 你快一点问人。 Suami saya tuh paling malas nanya. 他最不喜欢问人， Kalau nggak nanya akhirnya apa? 不问人最终怎么样？ Gagal tuh nganter parcel. 真的就Nggak 没 dapet 有送过 cuan. 去，就不会赚钱了。 Akhirnya saya pokoknya ada siapapun yang saya ketemuin, tukang beca, tukang parkir, tukang ojek, pokoknya saya nanya. 总是我遇见什么人我就问他， Kalau nggak kita gagal. 要不然我们就失败嘛。不能 Gagal 到终 melanjutin 点 perjalanan. 不能够到达我们的终点 Gagal di 啊 dalam apa yang kita rencanakan. 我们所计划就失败了。 Begitu juga dalam kehidupan. 生活也是如此。 Kurangi resiko gagal dengan bertanya kepada Tuhan. 所以当我们要降低这个失败风险，我们就要问上帝， Minta hikmat dari 就上 Tuhan 帝给我们智慧， dalam setiap langkah kehidupan 在我 kita. 们人生的每走一段路。 Amsal 2 ayat 6 dikatakan, 箴言第2章第6节 karena 说， Tuhanlah yang memberi hikmat. 因为耶和华赐人智慧， Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 知识和聪明都由他口而出。 Saya nggak bilang pengetahuan kepandaian itu cuman kita nggak usah belajar, kita nggak usah sekolah, kita tanya sama Tuhan terus. 我不是说我们不需要去学习，我们的智慧一切都从上帝而来。 Kita perlu belajar, 我们必须学习， kita perlu dapat ilmu. 我们需要有那个学问。 Tapi yang paling penting adalah minta hikmat dari Tuhan. 但是最重要就是要向上帝求智慧， Karena dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. 因为知识和聪明都是由他口而出。 Orang boleh S1, S2, S3, terserah S berapa. 我不管他是什么了，学士、硕士或者什么博士， Tapi pada saat dia nggak dapat hikmat dari Tuhan, 但是如果他不是从上帝而来的那个智慧， semuanya sia-sia. 一切都是徒然的。 Amsal 8 ayat 11 dikatakan karena hikmat lebih berharga daripada permata. 箴言8章11节这么说，因为智慧比珍珠更美， Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. 一切可喜爱的都不足以比较。 Kalau Tuhan bisa bilang hikmat itu lebih berharga daripada permata, 如果上帝说那个智慧比珍珠更宝贵， berarti hikmat itu penting sekali dalam kehidupan 那 kita. 就是说在我们生命中智慧是非常重要的。 Permata itu bisa hilang, 是的，宝石、珍珠会失 permata 去， itu bisa lenyap. 可以消失无影无踪。
kekayaan itu semuanya sia-sia. 我们的财富也是可能是一去无 Tapi 回。 pada saat Tuhan kasihi kita hikmat, 但是当上帝赐给我们智慧， itu sesuatu yang sangat berharga. 真的是非常宝贵的。 Ingat Salomo, 还记得所罗门王 pada 吗？ saat dia ditanya sama Tuhan, 当上帝问起他， Salomo kamu mau apa? 所罗门你有什么？ Salomo udah kaya banget, 他已经非常富有富家 istrinya 天 udah 下， banyak banget. 有很多的妻妾。 Dia nggak minta tuh tambah banyak istri. 他没有问再有更多的妻妾， Dari 1000 istri jadi 2000 istri. 从1000到2000的妻 Dari 妾， kekayaan segitu banyak minta didabelkan. 有这么多财富，求上帝再更给他加倍的财富。 Tapi yang luar biasa, 但是非常棒的， Salomo minta hikmat yang daripada Tuhan. 他求上帝赐给他智慧， Karena hikmat itu tidak bisa diambil oleh siapapun. 因为没有人能够夺取我们的智慧。 Jadi Bapak Ibu, 所以弟兄姐妹， baik kita minta mungkin umur yang panjang. 我们想上帝求长寿，好的。 Baik kita minta kesehatan yang sempurna. 求那个有健康、身体健康也是 Baik 好 kita 事。 minta segala sesuatu yang ada di dunia ini. 求上帝给我们世上的一些事是没错， Tapi yang terpenting adalah minta hikmat dari Tuhan 这是最重要，向上帝求智慧， untuk menjalani setiap keputusan demi 使我 keputusan. 们每天都可以做出正确的决定。 Jadi 所以 kalau ditanyain kalau pas ulang tahun mau didoain apa? 如果你生日问要为你祷告什么， Pertama-tama kita harus minta 首先我们要求什么？ hikmat. 智慧， Baru setelah itu panjang umur, sehat, bla bla 然 bla 后 bla. 才求长寿、健康等等。 Karena hikmat itu lebih daripada segalanya. 真的，因为智慧胜过一切， Lebih dari permata. 胜过那个珍珠。 Nah, langkah-langkah apa untuk bangkit? 那么我们怎么样重新振作呢？ Pertama berdoa dan bertobat. 第一就是要祷告，要悔改认罪， Jangan masuk di dalam lubang yang sama. 不要跌落之前的坑中。 Dan yang kedua, kita harus evaluasi kegagalan kita dan belajar daripadanya. 第二就是我们要重新评估，再次学习。 Dan yang ketiga, tetapkan tujuan yang baru dan dapat dukungan dari keluarga dan komunitas. 所以我们要设定新的目标，然后去寻求社群和我们特别我们家 Kenapa 庭 saya 的支 katakan 持。 seperti ini? 为什么我这么说呢？ Karena banyak juga anak-anak Tuhan, 因为很多组内的弟兄姐妹， kalau dari salah satu di antara mungkin lingkungannya atau komunitasnya ada yang jatuh, 如果在他们的社区里有人跌倒的话， atau ada yang gagal, 或者有人失败， biasanya dia langsung dituduh. 然后他们就会指责他， Dia kurang rohani sih, 因为他不够属灵， imannya kurang sih, 不够信心， kurang doa. 他不够祷告， Mungkin dia kurang baca Alkitab. 可能他读圣经不是太多 Jangan ikut kul dia, nggak ikut kul. 可能他没有去参加那个小 Jangan 组团 seperti 体 itu ya 我 Bapak 们 Ibu. 不要这样指责人， Kita harus menopang. 我们必须去扶持他， Kita harus menguatkan. 我们必须令他坚强， Kita harus mengasihi. 我们要爱他们。 Kasih dukungan untuk keluarga atau komunitas kita yang mungkin sedang gagal atau sedang jatuh. 如果我们家人或者我们的团契里有人跌倒，我们应该施予支持。 Itu pentingnya komunitas di dalam Tuhan. 所以在主里面的团契是非常重要 Saling 的， menopang. 我们彼此扶持。 Saya masih ada waktu? Oke. Beberapa waktu yang lalu saya nonton satu film. 之前我看一部电影， Kebetulan saya dan suami itu senang nonton. 因为我和先生都非常喜欢看电影， Tapi saya ini paling gak senang nonton film setan. 但是我最不喜欢就是看一些鬼戏。 Horor gitu. Pokoknya enggak deh. 总之我不喜欢嘛。 Ngapain hidup ditakut-takutin gitu ya. 为什么我活着会被人呢在那里吓 Udah？bayar mahal takut-takutin lagi. 已经付那么贵的票价，还被人吓唬。 Tapi ada satu film yang saya nonton. 但是有一出戏我去看， Judulnya Gereja Setan. 那是什么教会的那个魔鬼的教会 Kenapa saya nonton itu? 撒旦的教会，为什么我 Karena 看？ kebetulan pemeran utamanya adalah Pak Mongol. 因为那个主角我喜欢 Dan saya janji dengan beliau bahwa saya akan nonton filmnya. 我说我会去看的。 Satu hal yang sangat-sangat saya dapat rema dalam film itu. 从那出戏我得到那个瑞玛是， Bahwa pada saat ada orang yang jatuh, 就是当有人跌倒的时候， gereja Tuhan bukannya mendukung,
membantu, mendampingi, 教会的人不是在那里扶持他、支持他、陪伴他， tapi justru dia mengadili. 反而在那里论断他。 Kamu itu, kamu itu, kamu itu. 你就是你，你这么做。 Sehingga 因此， orang yang jatuh itu 跌倒的人呢 akhirnya terkucilkan 就被排斥， dan dia akhirnya keluar. 所以他就出来了。 Pendek cerita di dalam film itu yang saya dapatkan, 我从中吸取的教训是， gereja setan 那个撒旦教会 merangkul 就在那里拥抱 orang yang 他， gagal, 那些已经跌倒失败的人， orang yang jatuh, 跌倒的人， dan orang yang sedang lemah. 而且正在软弱的时候， Apa yang saya pelajari dari itu? 从中我学习什么呢？ Kita sebagai anak Tuhan, 我们成为上帝的儿女， sebagai orang yang ngerti firman, 是明白圣经的， jangan menghakimi. 我们不要去论断人， Karena itu bisa terjadi kepada setiap kita. 因为这件事可能会临到我们每个人的身 Ini 上。 juga sebagai satu pelajaran atau teguran buat saya. 这对我来说也是一个提醒，也是一个警惕。 Jangan pernah menghakimi yang sedang jatuh atau yang sedang gagal. 如果有人失败跌倒，你不要去论断他， Tapi justru kita harus menguatkan dan mendukung dia untuk kembali keluar. 我们反而要支持他、扶持他，让他能够重新振 Bangkit 作。 dari kejatuhannya. 从他跌倒之处再重新站立， Bangkit dari kegagalannya. 从他的失败中站立。 Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, 因为魔鬼像什么呢？吼叫的狮子， yang siap menerkam anak-anak Tuhan yang sedang lemah atau jatuh. 遍地巡行，要吞吃那些软弱的基督徒。 Jadi tetapkan tujuan baru kita. 所以我们要设置新的目标， Minta dukungan dari keluarga dan komunitas. 求我们的家人还有我们的团契来支持我们。 Dan kita sebagai komunitas anak-anak Tuhan. 我们成为主儿女的这个团契， Dukung, 我们要去给予大力的支持， kuatkan, 坚定他， dan dampingi mereka. 而且伴随他们。 Dan sebagai penutup Bapak Ibu. 做结束的，我要这么说。 Kegagalan adalah salah satu bagian atau jembatan menuju kemenangan. 我们中文就一个成语是什么呢？失败乃成功之母。 Saya tutup dengan satu ilustrasi. 我以一个比方做结束。 Saya dapatkan ini pada saat saya merenungkan firman ini. 当我预备讲章的时候，我得着的。 Bapak Ibu bisa ngebayangin kalau seandainya lagi zaman winter atau lagi musim-musim dingin. 大家可以想象吗？在那个寒冷的天气，冬季的时候， Mungkin di Eropa, 比如说在欧洲， danau-danau atau bahkan laut itu bisa membeku. 那些冰河、那个冰或者湖，他们都会结冰的。 Banyak orang yang suka main kalau Schatzen apa itu ya kayak ice skating di atas 很 danau. 多人喜欢在上面溜冰， Atau bahkan jalan doang cuman ngerasain berdiri di atas danau. 或者只是在上面步行走，想感受一下在那个结冰的那个湖上面是怎 Tapi 样。 penting buat kita tahu ketebalan es itu 但是我们要知道那个冰的厚度， sanggup menahan berat kita 它能够支持我们的重量吗？ sehingga tidak retak dan kita jatuh di dalamnya. 使那个冰不会破，然后就是让我们跌进去。 Dan apa yang terjadi kalau seandainya dia retak, dia nggak kuat dan kita jatuh? 比如说它那个冰不能够支持我们的重量，然后我们就跌进去，怎么样呢？ Satu hal saya belajar, 有一件事我学习的， kalau sampai ada kasus seperti itu, 如果真的发生这种事， ada seseorang yang jatuh di dalam danau es. 比如有一个人跌入那个冰河里， Orang itu tidak bisa berusaha keluar dari danau itu dengan narik es-es di sekelilingnya. 那个人不可能抓住他身边的冰块，让他自救出来， Karena itu akan membuat dia makin tambah jatuh di dalamnya. 因为这样会让他更加陷入那个湖中。 Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melihat kejadian seperti itu? 那么旁观者见这个事情应该怎么做呢？ Mereka harus melempar tali 他们应该抛一个绳索 dari pinggiran yang lebih tebal esnya 在那个湖边是比较厚的那个冰 atau 块， di luar danau 或者在湖的外面，
Dan tali itu dijangkau oleh orang yang jatuh di dalam danau es. 而且抛那个绳索，让那个人掉进那个湖里的人能够抓住 Dan karena kakinya biasa sudah mulai membeku, 啊，因为他的脚已经开始冰冷， maka orang-orang di luar itu harus menariknya. 所以外面的人必须把他拉上来 Begitu juga dalam kehidupan kita. 啊。我们的生活也是这样 Yang melempar tali itu Tuhan. 啊，上帝已经抛那个绳索了 Tapi yang menarik itu kita. 啊， Anak-anak 要 Tuhan. 拉那个绳索是谁呢？就是我们了。 Mari 来吧， kita relakan hati kita, 让我们心甘情愿， hidup kita 我们的生命 ditarik keluar oleh Tuhan. 愿意帮助其他人把那个人拉上 Jangan 来， terus-terusan hidup dalam kegagalan. 不要一直活在那个失败当中， Jangan menoleh ke belakang. 不要往后看， Pandang Tuhan Yesus di depan. 我们要看前面的主耶稣， Dia menjanjikan kepada kita masa depan yang penuh dengan 他已经 harapan. 应许我们一个更美好的前程。 Boleh banyak kejadian di belakang kita. 以前可以发生很多事， Tapi Tuhan mau 但是上帝要我们 segala sesuatu yang terjadi. 已经发生的事， Itu membuat kita semakin melekat sama Tuhan. 使我们是更加贴近他， Semakin intim sama Tuhan. 跟主更加亲密， Semakin berharap pada Tuhan. 而且更仰望主耶稣， Karena Tuhanlah satu-satunya harapan kita. 因为主是我们唯一的盼望。 Saya undang untuk singer WL pemusik. 请带领的唱诗的 Tuhan 到 Yesus 前面 baik, amin. 主耶稣是美善的，阿门。 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. 这些荣耀归给上帝。 Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapin saat ini. 我不知道大家现在面对的是什么， Tapi saya percaya firman Tuhan itu nggak akan kembali dengan sia-sia. 但是我相信上帝的道不会突然返回， Ini boleh menjadi kekuatan buat kita. 这个能够成为我们的力量， Di dalam menjalani kehidupan ini. 在我们走人生的道路中。 Mungkin banyak orang yang bilang tahun 2026 nggak lebih baik daripada tahun 可能很 2022. 多人说2026年比2025年更差 Tapi，percayalah, 但是要相信 Tuhan akan membedakan 上帝会让我们与人有区别。 orang-orang yang beribadah, 那些服侍上帝、敬 yang 拜上帝的人 percaya, 相信他的人， yang mengandalkan Tuhan. 是依靠上帝的人， Keadaan kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. 我们的情况会比以前更好， Karena kita berada di kerajaan yang tidak tergoncang. 因为我们是在那个不震动的国度里 Janji Tuhan ya dan amin. 啊。上帝的应许是 Tuhan akan 阿门 terus 的 membawa kita naik dan gak pernah turun. 上帝会持续的扶持我们，不会 Dan Tuhan 跌 akan 下来 menjadikan kita kepala dan 是我 bukan 们 kaki. 成手，而不是成尾。 Mari kita bangkit berdiri. 让我们站起来唱这首诗歌。 Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. 感谢你天父， Terima kasih untuk janji-janjimu yang kau berikan kepada kami. 谢谢你赐给我们的应许， Terima kasih Tuhan kalau engkau terus akan menyertai kami Tuhan. 感谢你，你会持续与我们同行。 Apapun yang terjadi di depan kami, 无论前面发生任何 kami 事， gak takut Tuhan. 我们不会害怕， Karena kami tahu engkau gak akan sekali-kali melepaskan 因为我 kami. 们知道你从不会离弃我们， Engkau akan menuntun 你 kami. 会引导我们， Engkau akan menyertai kami. 会与我们同在， Dan bahkan engkau akan memberkati setiap kami. 而且会赐福我们每一位。 Tuhan kami gak mau Tuhan terus-terusan jatuh Tuhan. 主啊，我们不愿意一直跌倒， Kami berada di dalam lubang kegagalan. 我们不愿在那个 Tapi 失 pada 败 pagi 的 hari 当 ini 中。 kami belajar 今天我们要学习， bahwa kuasa Tuhan sanggup menarik kami keluar. 你的能力能够把我们拉出来， Kuasa Tuhan sanggup memulihkan 而 kami. 且能够复兴我们， Dan bahkan kuasa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. 甚至是那个咒诅成为祝福。 Berkati setiap jemaatmu 求你 Tuhan. 赐福你的会友， Apapun yang saat ini sedang kami alami. 无论我们现在面对任何的难 Kami 处， tahu Tuhan. 我们知道主啊， Kami gak akan jatuh tergeletak. 我们不会跌倒，完全跌倒， Karena tangan Tuhan itu pasti akan menopang kami. 因为你的手必定扶持我们。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Berapa kali pun kami jatuh, 无论我们跌倒几次， kami akan bangkit terus bersama dengan 我们会 Engkau. 重新站起来与你同在， Karena kami memiliki Tuhan yang hidup, 因为我们有永活的上帝， yang berkuasa, 是有能力的， dan yang setia. 而且忠心忠实。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Kami percaya mujizat-Mu akan terjadi dalam setiap kami. 我们相信我们会
经历你的神迹。 Yang sakit engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan 有病 Yesus. 的现在奉主耶稣的名经得医治， Yang lemah engkau kuatkan. 软弱的你使他刚 Yang butuh 强， pengharapan engkau berikan pengharapan yang 有 baru. 盼望的你赐给他们新的盼望。 Kami percaya tahun 2026 adalah tahun yang kau janjikan dalam kehidupan 我们 kami. 相信2026年是充满盼望， Hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. 很多好事会临到我们身上， Dan engkau pasti menyediakan yang terbaik dalam 而且 kehidupan 你会 kami. 为我们预备最好的。 Berkati jemaatmu 求 Tuhan. 你赐福你的会 Yang 友， selalu setia dan taat akan 常 engkau. 常是忠心，而且 Yang 忠心 berharap 的 pada engkau. 而且单单仰望。 Terima kasih Bapak. 感谢你天父， Hanya di dalam nama Tuhan 奉耶稣 Yesus. 就是圣名。 Mari kita sama-sama 我们大家 katakan. 一起说 Amin. 阿门， Tuhan 阿 Yesus 门，主 memberkati. 耶稣赐福大家。感谢主。请坐下，兄弟姐妹们，上帝祝福你。好的，兄弟姐妹们，来，请坐下，请坐下，请坐下。好的，我们想认识一下，谁是第一次来到我们的聚会的？可以举手一下，有吗？哎，感谢主，来，掌声鼓励鼓励一下。哎，感谢主，感谢主，感谢主，欢迎欢迎欢迎到我们的教会。我相信下个礼拜再来我们的聚会，一起来敬拜赞美他，阿门。感谢主，感谢主，上帝祝福你们，祝福满满。好的，兄弟姐妹们，现在我们要给奉献。兄弟姐妹们，你们需要信封的可以举手一下，让我们的同工来拿到你们面前。谁要信封的奉献，可以举手一下，有吗？有吗，兄弟姐妹们？你们需要信封的。如果你们预备好了之后，我要请大家一起站起来，让我们一起来宣告我们的奉献祷告。来，让我们信封拿在我们的手上，让我们一起来念。有吗？有空好的，3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业是我的，这是奉献的时间。奉主耶稣基督的圣名，阿门。哈利路亚，请坐下，兄弟们。Ya, shalom Bapak Ibu,平安. Ya, atas nama Gembala, PLT Gembala dan seluruh pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan firman-Nya Ibu Tirsa Juliana dan Ibu Jenny, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman ya. Nah, untuk menara onsite kita bersama-sama di tanggal 15 Februari ya kita akan masuk menara bersama-sama jam 2, dapat daftar di counter belakang supaya kita dapat disediakan konsumsinya. Nah untuk tanggal 15 kita mungkin gak keluar, kita makan sama-sama di ruangan ya. Nah yang kedua adalah untuk ibadah Imlek di tanggal 22 Februari, Imlek di tanggal 22 Februari akan dilayani oleh Pastor JJ Singgo Putra ya. Harap datang untuk tepat waktu, Bapak Ibu ya. Tepat waktu, ibadah akan disertai dengan special performance dan games serta lomba busana Chongsam. Jadi Bapak Ibu ya, Imlek kita pakai Chongsam ya. Nah nanti akan ada, saya tadi dibisik-bisikin oleh panitia di luar. Kok pakai Chongsam nanti ada yang terbaik, ada hadiahnya katanya ya, yang dinilai ya. Nah kita pakai Chongsam, kita akan rayain Imlek bersama-sama dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir saya akan mengundang siang-siang ya dan suaminya Pak Yopi untuk ke depan. Ya, boleh berdiri. Sini. Ya, ada yang kenal ya Bapak Ibu? Kenal ya? Yopi ya, kenal ya?
Nah, ini adalah suaminya Yopi ya. Mereka adalah terakhir untuk ibadah kita bersama-sama karena mereka akan pindah, Xiang juga akan pindah ke Kanada bersama suaminya. Ya, bersama suaminya dia akan pindah ke Kanada. Nah, Xiang udah dari awal ibadah Mandarin ini, bahkan sebelum saya masuk beliau sudah melayani di sini, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini dia akan meninggalkan kita untuk bersama suaminya di Kanada. Yuk, kita arahkan tangan kita doain ya, kita berkati Bapak Ibu ya. Bapa, terima kasih buat hamba-Mu siang Tuhan berserta dengan suami yang telah melayani bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Saat ini hamba-Mu akan berangkat pindah ke Kanada Tuhan. Saat ini kami sepakat ya Bapa. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas kedua hamba-Mu ini. Di mana hamba-Mu Engkau tempatin ya Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Berkati siang-siang di kehidupan keluarganya Tuhan. Berkati suami istri ini ya Bapa. Apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Mereka terus akan menjadi berkat-Mu dimanapun Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Siang-siang juga akan mencari pekerjaan di Kanada. Engkau juga membukakan pekerjaan yang tepat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sekali lagi pasangan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Engkau sertai di dalam perjalanannya ke Kanada. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa. Tibakan mereka dengan selamat sampai dengan tujuan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Juga Engkau carikan Tuhan tempat ibadah Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami serahkan pasangan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus memberkati siang-siang dan suaminya. Tetap melayani ya siang-siang. Pak Beni, sebelum Pak Beni mau tutup, boleh saya ngomong nggak? Silakan. Jujur, siang-siang memang sama kita tuh lama banget. Pas tadi lagi didoain, saya tanya Tuhan, kita Mandarin itu kekurangan orang, jemaat pun sedikit saja. Sebenarnya Tuhan, kok malah jadi bawa ke sono gitu loh? Kan tambah kurang lagi dong. Karena Tuhan, masa kamu gak percaya sama saya? Ketika dia dibawa satu ke sana, Tuhan akan datangkan 100 di tempat ini. Amin. Siang-siang saya katakan, selamat kamu telah menemukan pasangan kamu. Tetap melayani dia. Tuhan Yesus memberkati suamimu dan keluarga besarmu di sana. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. luar biasa. Ya, sebenarnya kalau ditanya, saya sendiri juga berat. Tapi Tuhan mau yang terbaik dalam hidupnya. Ya, karena jujur kami udah bersama-sama melayani di tempat ini. Saya dari 2008, dia lebih lama lagi. Ya, tapi biarlah rencana Tuhan yang terbaik terjadi di dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan, saya mewakili gembala pengerja mengucapkan terima kasih buat pelayanannya selama ini di Mandarin Service. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Bapak, terima kasih buat ibadah-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah ini ya Bapak. Terima kasih juga Engkau telah mengutus hamba-Mu Pendeta Tirsa Juliana ada di tempat ini untuk menyampaikan
firman-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, saat ini kami sepakat, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, terus akan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Banyak orang mendengar dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang mereka mendengar dan bertumbuh menjadi saksi dan murid-murid-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, singkapkan tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap rahasia-Mu bukakan kepada hamba-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, berkati keluarganya Pak Roy beserta kedua anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat pasangan ini yang setia melayani Engkau Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah di dalam pekerjaannya. Tuhan membuat berhasil dan beruntung Tuhan. Di dalam pengembalannya Tuhan, Kau datangkan terus jiwa-jiwa baru yang takut akan Tuhan. Kau bangkitkan murid-murid yang militan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Jenny Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu. Berkati Engkau terus pakai Tuhan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Melalui pengalaman hidupnya yang tadi diceritakan kepada kami Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang indah Tuhan bagi keluarganya ya Bapa. Saat ini berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melangkah maupun menerjemahkan lewat di rumah. Kami percaya mujizat Tuhan. Hikmat-hikmat baru tercurah atas, kekuatan yang baru tercurah atas hidupnya Tuhan. Saat ini kami secara khusus kami juga berdoa. Tuhan buat cucunya ya Bapa. Yang saat ini Tuhan. Yang mengalami Tuhan sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dan Engkau pasti menyembuhkan cucunya Tuhan. Kami percaya setiap kekurangan di dalam setiap tubuhnya, kelemahan di setiap tubuhnya, saat ini sembuh dan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarga besarnya, berkati suami, anak-anak, menantunya Tuhan. Biarlah terus Engkau pakai keluarga ini ya Bapa. Kami percaya, orang yang percaya tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan terima berkat yang datangnya daripada Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Yen Yehowa sefu keni, pauhu ni, yen Yehowa serah lian kuang cao ni, ceen keni, yen Yehowa向你仰脸，给你平安，领受从天父上帝吩咐的恩典祝福，通过他的独生子耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。马拉纳的主耶稣在眼中迎接我们所有的人，我们所有相信的人。说阿们。主耶稣祝福大家。 Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup atau biasa disebut rapture ini akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung
dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远。神真是我，嘿嘿的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远。神真是我，哈利路亚，嘿，神真是我。